پہچان نعرہ حیدری کلی ذات کے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد اجل فرجہ قائم محمد. ایک دفعہ سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ اخلاص برائے سال ثواب مرحوم بہار حسین بسم اللہ گلزار حسین. اللهم وابصوابها إلى الأرواح المؤمنين والمؤمنات واحشرهم مع النبيين والآئمة الطيبين والطاهرين المعصومين بأنت الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اباء الحسین و ابناء الحسین و اجداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و انصار الحسین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب غالب علی کل غالب امام مشارق والمغارب صلوات. اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتاب المجید و قرآن الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت صلوات. ایک دفعہ پھر مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت کریں. دعا ہے کہ رب الحسین بحق الحسین ہماری اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف عظیم عطا فرمائے. مالکان عزت اس بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. مالک اللہ صدقہ 14 معصومین علیہ السلام کا جس مومن کی اصال ثواب کے لیے آج کی محفل انعقاد کیا گیا، میرے مولا اسے محمد و آل محمد کے قرب میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کے درجات میں مزید بلندی عطا فرما. لاحقین کو میرے مولا اہلیان خاندان کو صبر جمیل عطا فرما. جو مومنین جس نیک حاجت کو لے کے مجلس حسین میں بیٹھا ہے اٹھنے سے پہلے پورا فرما. مالک اللہ جو مومنین بیمار ہیں شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. جو کسی مشکل میں ہے مشکل کشائی فرما. جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرما. جملہ مومنین کے جتنے مومنین مرحوم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما. تمام مومنین کو جلد کربلا کی زیارت نصیب فرما. ہمارے وقت کے امام سرکار قائم علیہ محمد کے مقدس ظہور میں تعجیل فرما. بعد ظہور مولا کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی اپنی دعاؤں کو قبولیت کی منزل تک پہنچائیں. سہارا درود کا لیں بلند آواز سے صلوات.
اجازت ہے جی ذکر محمد علیہ محمد شروع؟ ماشاءاللہ بھائی کا حکم تھا، مومنین کی زیارت ہو گئی، مجلس حسین کوئی عام چیز نہیں، کوئی عام عبادت نہیں۔ غلام رسول بھائی بیٹھے ہیں، شاہزیب بھائی، مولا آپ کی عزت وقت میں مزید اضافہ فرمائے۔ جتنے مومنین بیٹھے ہیں مولا آپ کا آیا قبول و منظور فرمائے۔ خوش قسمت ہے وہ مرنے والا جس کے اصال ثواب میں مجلس حسین کرائی جاتی ہے۔ خوش قسمت ہے، بہت بلند بخت ہے اس انسان کا، بہت بلند، جس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی میں نے ایک جملہ پہلا پڑھنا ہے، اس کے بعد امید بھی ہے کہ آپ کے مزاج میرے ساتھ مل جائیں گے، اور انشاءاللہ میں اپنی نماز پڑھوں گا، آپ اپنی نماز پڑھیں گے۔ مولا آپ کے رزق عزت میں اضافہ فرمائے۔ جب شاہزیب بھائی، جعفری صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے، ہم اپنے مرنے والے کو اصال ثواب کے لیے قرآن پڑھ کے بھیجتے ہیں۔ 2-4 منٹ کی تمہید ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو معراج کروائی جائے گی۔ جب ہم قرآن بھیجتے ہیں تو قرآن جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو آواز توحید آتی ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں نے اپنے پیارے کی محبت میں اصال ثواب کے لیے قرآن بھیجا ہے، تم ایسا کرو، یہ قرآن ہے بندوں کا پڑھا ہوا، تم اس قرآن کو 70 گنا بہتر پڑھ کے اس مرنے والے کو دو۔ اس قرآن کو خود پڑھ کے، فرشتوں کا پڑھا ہوا قرآن اس مرنے والوں کو پہنچتا ہے۔ جب ہم اپنے پیارے کے لیے یہاں سے نماز پڑھ کر بھیجتے ہیں تو پھر آواز توحید آتی ہے، اے میرے فرشتوں، یہ نماز بھیجی ہے اس کی محبت میں، تم ایسا کرو، یہ نماز ہے اس بندے کی پڑھی ہوئی، تم نماز اپنی پڑھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تھوڑا سا مزاج ملانا، تم نماز اپنی پڑھو تاکہ نماز 70 گنا بہتر ہو کے اس کو پہنچے۔ قرآن بھیجا، 70 گنا بہتر ملا، نماز بھیجی، 70 گنا بہتر ملی۔ لیکن جب کوئی مومن اپنے مرنے والے کے لیے اصال ثواب کے لیے مجلس کرواتا ہے، ذرا بیدار ہونا، معرفت کو بیدار کرنا، جب کوئی مجلس کرواتا ہے تو فرشتے سوال کرتے، میرے اللہ، اب زمین سے نہ قرآن آ رہا ہے نہ نماز آ رہی ہے، اب آ رہی ہے مجلس حسین، اب زمین سے ذکر حسین کا ثواب آ رہا ہے، میرے اللہ بتا اب تیرا کیا حکم ہے، کیونکہ وہی فرشتے جانتے تھے جب زمین سے قرآن آیا تو 70 گنا بہتر ملا، جب زمین سے نماز آئی تو 70 گنا افضل کر کے دی گئی۔ تو اللہ کی آواز آتے، میرے فرشتے، جس طرح زمین سے مجلس آ رہی ہے ویسی کی ویسی اسے پہنچاؤ۔ تو فرشتے کہتے، میرے اللہ، قرآن آیا تو بہتر دیا، نماز آئی تو بہتر دی، میرے اللہ مجلس حسین ویسی کی ویسی کیوں دی؟ اللہ کی آواز آتی، میرے فرشتوں، قرآن کا نعم البدل تھا اسے بہتر دیا، نماز کا نعم البدل تھا اسے بہتر پہنچائی، میں کیا کروں؟ مجلس کا میرے پاس نعم البدل ہی کوئی نہیں۔ اسلام کو سلامت رکھے، مجلس کا میرے پاس بدل ہی کوئی نہیں، یہ تو چھوٹی ہی عبادت ہے۔ اور بھائی نماز عرش پہ بھی پڑھی جا رہی ہے، قرآن عرش پہ بھی پڑھا جا رہا ہے،
इबादतें अर्श पे भी की जा रही हैं। अगर मजलिस अर्श पे भी होती तो अर्श वाले फर्श पे क्या लेने आते? अर्श वाले यहाँ क्यों आए हैं? अगर यहाँ आए हैं तो इसका मतलब इससे अफजल जगह अब कोई नहीं। ऐसा है ना? अगर यहाँ पर अर्श वाले आगे हैं तो इससे नेमल बदल कौन सा मिलेगा? इसलिए अपने मरहूम मोमिनीन को इसाले सवाब के लिए सबसे बड़ी जो चीज जाती है वो मजलिस हुसैन है। और हम बैठे हैं किसी मोमन की मजलिस हुसैन के इसाले सवाब के लिए, तो दिल करता है कि दो चार जुमले इसाले सवाब की फजीलत में पड़े जाए। किबला अलामा अजहर अब्बास हैदरी साहब का मैं शागिर्द हूँ, मेहमान हूँ, सैयद हूँ। इधर उधर की बातें मिंबर पे मुझे करनी नहीं आती। छोटा सा तालिब इल्म होने के नाते इल्म ही बयान करना मेरी आदत है। ज्यादातर इसाले सवाब की मजलिसों पर मैंने खामोश मजमे देखे हैं। खामोश क्यों होते हैं? उन्हें डराया जाता है। भाई मौत ऐसे, मौत ऐसे, मौत इतनी खतरनाक, मौत इतनी खतरनाक। मैं डराने नहीं आया, मैं आपको डराने नहीं आया। आप सलामत रहें। जो हाथ उठते हैं मौला किसी का मोहताज ना करे। मौत शाहजेब भाई ऐसा मसला है कि जिसे हर मकतबे फिक्र में वाजिब समझा जाता है। हर कोई कहता है कि मौत आनी है। किसी के फिरके में भी ये तय नहीं कि मौत हमारे फिरके में बुजुर्गी में आएगी, मौत हमारे फिरके में जवानी में आएगी, बेशक बचपन में। जबकि मौत को वो भी मानते हैं जो अल्लाह को भी नहीं मानते, वो भी मौत के मुनकर नहीं। ज्यादातर ऐसे होता है कि मौत का जो मंजर पेश किया जाता है वो इतना हौलनाक और डरावना बना के पेश किया जाता है कि बंदे डरते हैं मरने से। और हमारी ज़हनियत ऐसी बनाई गई है माशरे में। आप एक 150 साला बुजुर्ग जो कम बेश 20-30 साल से बिस्तर बीमारी पर मौजूद हो, लाचार हो, माजूर हो, उसके कान में भी जाके कहना कि बाबा तुम मरना नहीं, आगे से क्या जवाब देगा? मैं कहना तेरे करूँ खाना। मगर मौत से इतना दूर किया गया है। भाई मौत का डर होगा तो आपको होगा, अली वालों को नहीं है। जरा आपके यहाँ तो मौत का तस्वर डरावना होगा, लेकिन हम अली वाले डरते नहीं हैं। हम अली वाले मौत से दूर नहीं जाते, क्योंकि हमें पता है जब आखिर मरना ही है तो क्यों ना किसी का हो के मरे। मौला को सलाम। जब मरना ही है तो क्यों ना किसी के हो के मरे। जब किसी का होना ही है, किसी का होना ही है तो किसी अच्छे का होके मरना। किसी मिलके सर फलाना, किसी अच्छे का होके मरना। एक मैं रवायती मजलिस पढ़ने का आती नहीं हूँ, रट्टी रटाई मेरे पास मजलिस होती नहीं है। मैंने आपको अब 2 शक्लें दिखानी। एक जुमला आपने सुना हुआ है कि मरते वक्त मौला अली अपने मरने वाले मोमन को ज़ियारत करवाते। ऐसा है ना? जिसका यकीन है वो मेरे साथ अपना मिजाज मिलाए। बेशक जी। अब इस दुनिया में ना जब किसी पर मुश्किल आए, किसी पर भी, तो इंसान सबसे पहले क्या काम करता है? अपनों से मदद तलब करता है। जितनी मुश्किल होती है उतनी बड़ी इस्तदा होती है। मदद मुझे 100 रुपए की चाहिए तो मैं अपना उसे ही बताऊंगा जिससे मुझे 100 रुपया मिल जाना।
मदद मुझे 10,000 की चाहिए तो मैं अपनी मुश्किल उसे ही बताऊंगा जिसने हल कर देनी है, क्योंकि अपने होते ही मुश्किल वक्त में काम आने के लिए। वाह 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 वाह। भाई अल्लाह ने ये जो रिश्ते बनाए हैं, एहसास बनाया है, ये जो राबते बनाए हैं, ये सिर्फ नाम के लिए नहीं बनाए, ये बनाए हैं अपने की मुश्किल वक्त में काम आने के लिए। काम कोई आ जाए तो गैर भी आ जाता है, ना आए तो सगा बेटा नहीं आता। बेटा कहता है बाप को जा अपना काम कर, लेकिन अगर किसी में एहसास हो तो राह चलते बुजुर्ग की भी लोग मदद करते चले जाते हैं, क्योंकि उसमें एहसास है, उसमें अपनायत है। दुनिया में मुश्किल आए तो हम अपने की मदद करते हैं, हम अपने रिश्तेदार की मदद करते हैं। जितनी बड़ी मुश्किल होती है उतने ज्यादा अपने होते हैं, क्योंकि मौला का भी फरमान है कि मुसीबत का आना तुम पर नेमत है, तुम पर नेमत है। मौला से पूछा वो कैसे? बोला फिर मुसीबत ना आती तो तुम्हें कैसे पता चलता तेरे अपने कौन है और बेगाने? मुसीबत ने तुम्हें बताया, मुसीबत आई तो मुझे पता चला मेरे अपनों में अपने कौन हैं जो मेरे इर्द गिर्द बैठे हैं। मुश्किल नबी पर भी आए तो लोग छोड़ जाते हैं। मौला आपको सलामत रखे। अपने कहलवाने वाले, सारी जिंदगी साथ रहने वाले जब नबी पे मुश्किल आई तो छोड़ गए। मौला अली को हाथ नबी का उठा के कहना पड़ा, हाजा रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल हैं जो चले गए थे छोड़ के। मतलब मुश्किल बताती है आपका हकीकी अपना कौन है। जितनी बड़ी मुश्किल होगी उतना बड़ा वो अपना होगा, उतना बड़ा वो अपना होगा। अगर इंसान इस जिंदगी में मकरूज हो जाए वो भी उसके लिए मुसीबत, अगर बीमार हो जाए वो भी उसके लिए मुश्किल, अगर वो किसी वजह से किसी परेशानी में आ जाए वो भी उसके लिए मुश्किल, लेकिन वो उसकी बड़ी मुश्किल नहीं है। आप बचपन से लेके बुजुर्गी तक जितनी भी मुश्किलात को देखें वो बड़ी मुश्किल नहीं है, वो सबसे बड़ी मुश्किल नहीं है। नबी से पूछा या रसूल अल्लाह, इंसान की जिंदगी में सबसे मुश्किल लम्हा कौन सा है? सबसे मुश्किल तरीन लम्हा कौन सा है? तो जनाब रसूल ने फरमाया कि एक इंसान की जिंदगी में जिस वक्त वो आखिरी हिचकी ले रहा होता है उससे ज्यादा मुश्किल वक्त नहीं आता, उससे बड़ा मुश्किल वक्त नहीं आता, उससे ज्यादा इंसान पे मुश्किल कभी नहीं आ सकती। इसका मतलब हमारी बीमारियां थी वो भी छोटी मुश्किलात, हमारे कर्जे थे वो भी छोटी मुश्किलात, हमने फाके किए वो भी छोटी मुश्किलात, हम प्यासे रहे वो भी छोटी मुश्किलात। इसका मतलब ये हुआ मरते वक्त जो वक्त इंसान पे आता है जिसे वक्त निजात कहते हैं वो इंसान की सबसे बड़ी मुश्किल है। जब मुश्किल सबसे बड़ी है तो मुश्किल कुशा भी सबसे बड़ा चाहिए। यही तो वजह है अली ने ये नहीं कहा कि तू मकरूज होगा तो मैं आऊंगा, तू बीमार होगा तो मैं आऊंगा। अली को पता था ये तेरी छोटी मुश्किलें हैं। अली फरमाया तू जब दुनिया छोड़ रहा होगा मैं तुम्हें अपनी जियारत कराऊंगा। पता चल गया मरना सबसे बड़ी मुश्किल है और अली सबसे बड़ा मुश्किल कुशा। हाथ उठाए हैं ये वजह है। मौला आपके रिज़्क़ के में दफा फरमाए, सलामत रहे। बिस्मिल्लाह। जब मुश्किल सबसे बड़ी है वहां पर ना भाई काम आएगा, वहां पर ना बाप काम आएगा, ना वहां पर दोस्त काम आएंगे, तो फिर वहां पे काम वो आएगा जो मलकुल मौत को अमर देता होगा। क्या बात,
बेदार होना, वहां पर वही काम आएगा ना। पैसा आपको वही देगा जिसकी जेब में होगा। जो पैसे, जिसके पास पैसे है ही नहीं, वो तेरी मदद कैसे करेगा। अब मुश्किल वक्त सबसे बड़ा इंसान भी आया, तो मुश्किल वक्त को हल करने के लिए मुश्किल कुशा भी आया। इरादा है एक मंजिल आपकी मेराज की ओर बढ़ाई जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला आपको सदा सलामत रखे, सफर की थकावट दूर हो गई, मोमिनीन की ज़ियारत होगी। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम आपको सदा सलामत रखे। मौला मरहूम मगफूर के दराजात मजीद बुलंद फरमाए। किसे कहते हैं मौत? भाई हम मौत से डरने वाले नहीं हैं। आपने एक जुमला पढ़ा था, उसी को लेकर मैं आगे बढ़ना। विलायती थोड़ी रोशनी प्रोवाइड होगी। जी जी जरूर, क्यों नहीं, अभी बैठा हूँ मैं। मौला आपको सलामत रखे। जब अली आया तो फिर विलायत क्यों ना आए? ये कैसे हो सकता है? अली यही तो देखने आया, मेरा हो के मर रहा है। हाँ बेशक बेशक। अली अपने दुश्मन को शरबत पिले जा रही है। अली अपने दुश्मन को शरबत पिले जा रही है। अल्लाह और मोहम्मद के दुश्मन मरे जा रही है। दुरुस्त बोल अली दे दिल दे अंदर नबी ते हाथ दब के रसे जा रही है। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। मासूम से सवाल हुआ, मौला मौत किसे कहते हैं? तो मैंने अभी बताना है कि जुमले में कि मौत डरावनी नहीं है। जियो जियो, मौत से डरना नहीं। जब सुनीते अली दीदे अली में बदल जाए, जब जिसे सारी जिंदगी सुनते रहे हैं उसे देख लिया जाए, उसे मौत कहते हैं। हमें मौत से ना डराए, कसम खुदा बावजू मिंबर में बैठा मोमिनीन की ज़ियारत हुई है, मेरा बस होना मैं अभी मर जाऊं। हमारा जीना भी एक मजबूरी है, हम खुद मर नहीं सकते। हम जी रहे हैं तो किसी वजह से, हमारे जीने का कोई मकसद है। हमें पता है हम जिएंगे क्योंकि कोई अली आ रहा है। सब सदा दें। हम मर नहीं सकते, वरना हम कब के मर जाए। हमें पता है कब्र में अली नहीं आना है। जितना शौक हमें अली को देखने का है ना, वो जीने का नहीं है। बेशक हम अगर जी रहे हैं तो किसी वजह से। मौला मौत क्या है? मासूम फरमाया, एक खारदार तार लो, रेशम के कपड़े से खींचो, जो हालत उस कपड़े की होती है वो मध्य वक्त इंसान की होती है। खारदार तार रेशम के कपड़े पे फेरो कभी, साइल परेशान जैसे आप हैरान हो। मौला इतना मुश्किल वक्त? मासूम फरमाया, तूने इंसान का पूछा है। अब समझ आइए, मौला आपको सलामत रखे। तूने इंसान का पूछा है, मोमन का तो पूछा ही नहीं है। क्या फर्क है, मिल गए तब सदा नहीं। भाई मोमन और इंसान में फर्क है। तू जा स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड, कुजा हेडमास्टर, अब है दोनों गवर्नमेंट जॉब पे, लेकिन फर्क है, कुजा इंसान कुजा मोमन। मौला मोमन की मौत कैसे होती है? मासूम फरमाया, मलकल मौत के पास है मौत का अमर। एक सवाल का जवाब मैं भी देता जाऊं। बंदे कहते हैं कि सीओ तुम्हें पागल खानों में जाना चाहिए,
अपने दिमाग का इलाज करवाओ। क्यों भाई? तुम कहते हो कि जब तुम मरते हो तो अली आता है। हाँ वे कहते हैं। वो एक बंदा अभी कश्मीर में मर रहा है, एक बंदा लाहौर में मर रहा है, एक मुल्तान में मरा है, तो एक ही वक्त में अली तीनों जगह कैसे आ गया? एक ही वक्त में अली तीनों जगह कैसे आ गया? तो तू सवाल हमसे करता है, जरा मेरे सवाल का जवाब दे। तुझे अली के आने पे शक है? मलकल मौत के बारे में क्या है? मलकल मौत वो एक जगह नहीं पहुंचा। अल्लाह अकबर। जो नौकर के आने पे एतराज है, एतराज नहीं, मालिक के आने पे एतराज क्यों है? अब मलकल मौत नौकर है। मौला ने फरमाया मलकल मौत के पास मौत का अमर है। जिसकी रूह उसने लेनी होती है ना, वो पहले जाता है उलिल अमर के पास, मेरे दादा अली के पास, वहां से जाके इजाजत लेता है। लेकिन जब उसने आना हो हमारे मोमन के पास, तब हमारे दादा अली के पास जाके मलकल मौत कहता है, या अली मैं जा रहा हूं आपके शिया को लेने, आपके मानने वालों को लेने। मौला फरमाते, अच्छा तू हमारे दोस्त की जियारत करने जा रहा है? हमारे दोस्त की जियारत को जा रहा है? जी मौला। मलकल मौत जल्दी कर, अपना हुलिया तब्दील कर। इंसान की मौत मैंने आपको बताई है। अब जरा मोमन की मौत सुनने के लिए बेदार होना। हर बंदे का दिल करेगा हम भी मर जाएं, मैं भी मर जाऊं, मुझे जिंदगी बेजार लगती है। अपना हुलिया तब्दील कर, जन्नत में जा, अपनी असल रूहानी नूरानी शक्ल सामने ला, जन्नत का लिबास पहन, अत्तरो अंबर की खुशबू लगा, अपनी हैबत नाक शक्ल को खत्म कर। तू जा रहा है मेरे दोस्त से मिलने, तूने करनी है मेरे शिया की जियारत। लेकिन एक बात याद रखना, वहां जाके मेरे शिया को तंग ना करना, तंग ना करना। अब मौला का जो मोमन होता है वो होता है बिस्तर पे, होता है चारपाई पे। अब मौला फरमाते हैं मलकल मौत अपनी शक्ल बदल के, अपना हुलिया जंती बना के, जंती सतारों जैसे ताज पहन के जब हमारे मोमन के पास आता है तो उसे कंधे से नहीं हिलाता, उसे बाजू से नहीं हिलाता, उसके पैरों की तरफ खड़ा हो जाता है, अपने दोनों पैर उसके पैरों के साथ मस करता है। पैरों के साथ पैर मस होने से मरते मोमन की आंख खुलती है। मौला फरमाते जब उसकी आंख खुलती है तो वो आसमान की तरफ देखता है। मलकल मौत उसे कहता है आसमान की तरफ देख। मौला फरमाते जैसे ही मोमन आसमान की तरफ देखता है, हम अर्श से 12 हिजाब हटा के ऊपर से अपनी जियारत करवाते हैं। मलकल मौत उसे कहता है ऐ मरते मोमन, अगर तेरी इजाजत हो तो तुम्हें तेरे मालिकों के पास छोड़ो। दिल बोला अली मौला, अली मौला, दिल बोली फलक बोला अली मौला, अली मौला, तेरा हाजत रवा सब सदा दे। अली मौला, तेरी इजाजत हो तो तुझे तेरे मालिकों के पास छोड़ के आऊं। मौला फरमाते हैं कि फिर मलकल मौत गुलस्ताने सैयदा से एक फूल उठाता है, उस फूल को मर्दे मोमन के पास लाता है और उसकी रूह उस फूल में आ जाती है। उसकी रूह उसके फूल में आ जाती है। ऐसे मौत है मोमन की। कौन नहीं मरना चाहता जिसे 12 हिजाब हटा के मालिकों का दीदार हो जाए। और ये जरूरी नहीं है
کہ تم تب ہی مرو جب ملکل موت آئے۔ واہ 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 واہ۔ بہت سارے ایسے ہیں جو جی بھی رہے ہیں مرے بھی ہوئے ہیں، واہ 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 جیو واہ قبلہ واہ ایسا معیار مولا فرمایا میرے دادا علی کی ولایت کا منکر چلتی پھرتی لاش ہے، جب اس کے دل میں علی نہیں۔ میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی ہے، سوال ہوا یا رسول اللہ ذائقہ ہوتا ہے کھانے والی چیز کا جسے کھایا جائے، یہ موت کا ذائقہ کیسا؟ جس نے چکھا وہ بتا نہیں سکا، جو چکھ لیتے ہیں وہ بتا نہیں سکتا کسی کو کہ بھئی ذائقہ یا کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے یا نمکین ہوتا ہے یا ترش ہوتا ہے۔ مولا سر مولا یہ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ کیا ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم موت کے ذائقے کو بدل سکیں؟ تو میرے مولا فرمایا ہاں یہ انسان کے مومن کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ موت کے ذائقے کو بدل دے۔ میرے وہ کیسے؟ مولا فرمایا اگر مرنے والے کے دل میں ولایت علی ہے تو اس کی موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اگر وہ ہماری ولایت کے بغیر مرا تو شہد سے زیادہ کڑوی۔ ولایت علی ہے تو سب جانے آیت حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، علی کی طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ علی کی طرز زندگی تو دور کی بات، علی کا نام ہی منافقت کی موت ہے۔ صرف نام لو منافق۔ موت طاقتور ترین چیز ہے، موت سے زیادہ طاقتور چیز اللہ نے خلق ہی نہیں کی، لیکن یہ جتنی بھی طاقتور ہے شخص مارتی ہیں، شخصیت نہیں مارتی۔ اہلیان علم معرفت میرے سامنے بیٹھے، موت شخص مارے گی، شخصیت نہیں۔ بہت سارے ایسے ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، جب جن کا ذکر کیا جائے تو ان کا نام ذہن میں آ جاتا ہے، کیونکہ موت شخص مارا، شخصیت نہیں ماری۔ موت انسان مارتی ہے، انسانیت نہیں مارتی۔ موت عالم مارتی ہے، علم نہیں مارتی۔ اب جا ذرا اپنے پسند کے مولوی سوال کر، علی عالم کا نام ہے یا علم کا نام ہے؟ اگر علی علم کا نام ہے تو علی جن ولی اللہ کل بھی زندہ تھا، علی جن ولی اللہ آج بھی۔ اللہ اکبر، سدا سلامت رہے۔ موت آئی انسان کو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ موت آئی، قبر میں چلا گیا، اللہ نے اس کا اکاؤنٹ بند نہیں کیا، اس کا اکاؤنٹ ابھی کھلا ہے۔ نمازیں نہیں پڑھی تھی، بڑا بیٹا پڑھ کے دیکھ، پڑھے گا بیٹا ملے گی باپ کو۔ روزے نہیں رکھ کے گیا تھا، روزے رکھے، روزے بیٹا رکھے گا ملے گی باپ کو۔ حج نہیں کر کے گیا تھا، حج بدل کروا، کرے گا کوئی ثواب باپ کو۔ زکوٰۃ نہیں دے کے گیا تھا، زکوٰۃ بیٹا دے گا بیٹا ملے گی باپ کو۔ صدقہ خیرات نہیں کر کے گیا تھا، پیچھے سے کوئی بنوا دے ثواب اسے ملتا رہے گا۔ مسجد امام بارگاہ نہیں بنوا کے گیا تھا، اولاد کو توفیق ہوئی وہ بنوا دے ثواب بیٹے کو۔ دنیا بھر کی کچی مسجد سے لے کے مکے کے مکہ بیت الحرام تک میں قرآن سر پر رکھ کے ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں، مجھے کہیں پہ بتا باپ علی کو چھوڑ کے گیا ہو بیٹا علی پڑھ لے۔ کوئی نہیں،
रखिए। इमाम भाई मुनाजरा करना चाहो बेशक बेशक सवाल ही हमसे बेशक और आपको सलामत सवाल ही हमसे मुनाजरा करना चाहो मुनाजरे को तैयार मुबाहिसा करना चाहो मुबाहिसे को तैयार मुबाहला करना चाहो मुबाहले को तैयार जियो जियो किबला जियो माशाअल्लाह। इस मिंबर से लेके करबला मौला की सरी तक का जामन वाह जी वाह जियो बात गलत करूं तो मौला मुझे ऐसी सजा दे दोबारा मिंबर पे ना वाह जी वाह। कब्र में सवाल अमाल का नहीं होना अकीदे का होना है। अकीदा है इमामत और विलायत का नाम यही वजह है अल्लाह ने कुरान में ये नहीं फरमाया कि तुझे मैं कब्र में नमाज से देखूंगा तुझे मैं कब्र से ज़कात से देखूंगा तुझे मैं कब्र से हज से देखूंगा। अल्लाह फरमाया जब मैंने हश्र का मैदान लगाना तुझे तेरे इमाम के साथ बुलाऊंगा। वाह वाह जियो जिसका इमाम ठीक है वो खुद भी जानती नाते के कुरान हलाली हरामी की पहचान ना रहे। जिसका इमाम ठीक होगा वो खुद भी जन्नती उसकी रैयत भी जन्नती। जिसका अभी कुरान की आयत का तर्जुमा कुछ इमाम ऐसे होंगे जो खुद भी जहन्नम में जाएंगे मानने वालों को भी जहन्नम में लेके जाएंगे। अब पूछ शियों को मरने पे फख्र क्यों है क्योंकि हमारा इमाम सिर्फ जन्नती नहीं माल के जन्नत हमारा जो इमाम है कमाल कमाल जन्नती इमाम नहीं माना है हमारी दर्श का सब मिलकर है हमारी दर्श का है हमारी दर्श का हाज़री। हमारा इमाम माल के जन्नत है। हमें कभी मौत से ना डराना मौत तो हमारे लिए शर्फ है जिसे हम तरस रहे थे। मौला से पूछा मौला आखिर में एक जुमला फजाइल का उसका एक जुमला मुसीबत सैयदा का मौला जिंदगी क्या है। मौला जिंदगी क्या है। लाइक तरीन शिगिर था मौला। मौला ने सवाल किया कि तेरे जहन में तसव्वुर जिंदगी क्या है तू बता। उसने कहा मौला सांस लेना जिंदगी है सांस खत्म जिंदगी खत्म। मौला फरमाया गलत। मौला कैसे। मौला फरमाया सांस जिंदगी नहीं जरूरत जिंदगी है। मौला पहुंच गया सांस जिंदगी नहीं जरूरत जिंदगी है। मौला फिर आप ही बताएं जिंदगी क्या है। मौला फरमाया जिसे तुम जिंदगी समझते हो वो असल में मौत है और जिसे तुम मौत समझते हो वो जिंदगी है। अच्छा मौला आपने कह दिया मैंने मान लिया लेकिन मौला आपका पैगाम जब मैं बाहर पहुंचाऊंगा तो लोग तो दलील मांगते हैं। मौला बताएं वो कैसे। मौला फरमाया तो इस दुनिया में आने से पहले कहाँ था। मौला शिकमे मादर में। मौला फरमाया तू जब शिकमे मादर में था तेरे जहन में ये था कि तेरी दुनिया यही है। मौला को सलामत रखे जरा पहुंचने के आगे जुमला फजीलत का। तेरे जहन में था यही दुनिया है लेकिन जब तू उस शिकमे मादर से इस दुनिया में आया तो तू हैरान होकर रोने लग गया। तू रोने लग गया घर वाले खुश होने लगे। तू समझ रहा था कि मैं मर रहा हूँ घर वाले समझे अब जिंदा हो रहा है। तू समझा मैं मरा हूँ दुनिया बदली। तू समझा मैं मरा
گھر والے سمجھے کہ اب زندہ ہو رہا ہے. مولا فرمایا جس طرح اس دنیا کے سامنے وہ شکم مادر تیری دنیا ہے، ویسے ہی یہ دنیا اس دنیا کے سامنے ویسی ہے جیسی اس دنیا کے سامنے شکم مادر. جیسی یہ دنیا شکم مادر، ویسے یہ دنیا اور وہ دنیا. مولا فرمایا جو تم زندگی سمجھتے ہو اصل میں وہ موت ہے، لیکن جب تم دنیا سے جا رہے ہوتے ہو تو مسکرا رہا ہوتا ہے، گھر والے رو رہے ہوتے ہیں، گھر والے سمجھتے ہیں مر رہا ہے، تمہیں پتا کہ میں آپ آلے محمد کے قریب جا رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تمہیں اب پتا چلا کہ جہاں سے آیا تھا وہی جا رہا. یہ زندگی نہیں ہے، یہ موت ہے اصل میں. جس زندگی نے ہمیں آل محمد سے دور رکھا ہے اس دنیا کا کیا فائدہ. مولا فرمائے دنیا مومن کے لیے مسافر خانہ، دنیا مومن کے لیے قید خانہ. جس طرح تم مسافر خانے میں بے چین رہتے ہو، جلدی گاڑی آئے، سفر شروع ہو، قید خانے میں بے چین ہوتے ہو، جلدی ضمانت ہو، گھر جاؤں. مولا فرمایا اسی طرح دنیا سے نکلنے کی جلدی کرو، جلدی رکھو، تیاری رکھو، دنیا سے جاتا. مولا فرمایا یہ دنیا تمہیں کیا دے گی؟ دنیا تمہیں کیا دے گی جسے علی کی بیٹیوں نے چادر نہ دی. اجرکم اللہ. مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے. یہ دنیا ذرا سوچو نا کہ اگر میرے لیے دنیا اتنی اچھی ہوتی تو جن کو میں مانتا ہوں ان کے لیے دنیا کیسی ہے. جس کو مانا جائے اس کے طرز زندگی پہ عمل بھی کرنا چاہیے نا. یہ دنیا انسان مومن کے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں سے نکلنے کی جلدی کرو. جو چلے جاتے ہیں وہ بڑے اچھے رہتے ہیں، بڑے اچھے رہتے ہیں. اس دنیا نے آل محمد کو اتنا دکھ دیا ہے نا. اللہ نے جو آل محمد کو دیا اسے فضائل کہتے ہیں، اور جو دنیا نے امت کو دیا اسے مصائب کہتے ہیں. اجرکم اللہ. میرا دل کہتا ہے کہ سال ثواب کے لیے ایک دو جملے مصیبت سیدہ کے پڑھے جائیں، کیونکہ جناب سیدہ سے بڑی مظلومہ کوئی نہیں اور ان سے بڑا کسی پہ ظلم نہیں ہوا. آدم سے لے کے شاہزیب بھائی مولا آپ کی عزت وقت میں مزید اضافہ فرمائے. جملہ آپ کے لیے آدم سے لے کے قیامت تک کے لیے کوئی مستور اتنی مظلوم نہیں ہے جتنی نبی کی بیٹی مظلوم ہے. اجرکم اللہ. کیسی نبی کی بیٹی جس کے دروازے پہ رسول رک رک کے امت کو دکھاتے تھے. دروازہ گھر کے اندر نہیں ہوتا، دروازہ گھر سے باہر ہوتا ہے. لوگ سوال کرتے، صحابی کہتے یا رسول اللہ یہ بیٹی کا گھر ہے، آپ دروازے پہ کھڑے ہو کے اجازت کیوں لیتے ہیں؟ تو یا رسول اللہ روتے اور فرمایا کرتے کہ میں دنیا والوں کو اس دہلیز کی عظمت سمجھا رہا ہوں، میں دنیا والوں کو، میں اپنے اصحاب کو، اپنے پیاروں کو اس دہلیز کی قدر بتا رہا ہوں. اور سوال کرو شیعہ تم روتے کیوں ہو، ماتم کیوں کرتے ہو؟ دکھ اسی بات کا ہے. اور جس نبی نے دہلیز کو سمجھانے کے لیے رک رک کے دنیا کو دکھایا تھا، ظلم یہ ہے اس دہلیز کو سمجھنے والے کم ملے، جلانے والے زیادہ. اجرکم اللہ. اس دہلیز کو سمجھنے والے کم ملے، جلانے والے زیادہ ملے. کیسی مظلومہ جناب سیدہ. شہادت نہیں پڑھنی بھائی نے بہت پیارا مسائل پڑھا تھا. یہ وہ جناب سیدہ ہے جس کو کفن میں مولا نے 7 چادریں دی ہیں.
अजरकमन अल्लाह 7 चादरें इस वजह से नहीं दी अली अमीर था, 7 चादरें इस वजह से नहीं दी कि कोई नबी की बेटी थी, जबकि फिर मौला ने एक चादर दी। फिजा दौड़ते हुए आई, फरमाई या अली चादर सुर्ख हो गई है। अली ने दूसरी चादर दी, फिजा मुंह पे मातम करते आई, फरमाई या अली चादर का रंग बदल गया है। अली ने तीसरी चादर दी, जबकि 7वीं चादर बदलने सैयदा भी आई ना तो चादर का रंग बदला। फिजा चादर लेने के लिए जाने लगी तो बदलने सैयदा से आवाज आई, फिजा बहन चादरें ना बदल, और मैंने ये मुसलमानों के जख्म बाबा को गवाही के तौर पे दिखाने। अजरकमन अल्लाह देना पुरसा आखिरी जुमला जनाबे सैयदा को, जितना पुरसा दे सकते हो। कौन जनाबे सैयदा? ये जख्म मैंने बाबा को गवाही के तौर पे दिखाने हैं जो तेरे बाद तेरी उम्मत ने मुझे दिए हैं। कैसी मजलूमा सैयदा? मौला अली ने कफन में 7 चादरें दी, और ये वो वाहद मजलूमा कायनात है जिसकी 40 कब्रें बनाई। अजरकमन अल्लाह मरहबा, मौला आपकी आय कबूल फरमाए। 40 कब्रें मौला सुबह सुबह कब्रिस्तान गए, सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से रात हुई, रात से आधी रात हुई। घर में बैठी सैयदा आलिया छोटे छोटे हाथ जोड़ के बाबा का इंतजार कर रही थी। आधी रात को मौला जब सहने तकहीर में आए ना तो बीबी ज़ैनब ने छोटे छोटे हाथ बाबा के कदमों पे रखे। मैं बाबा बाबा आप तो एक कब्र बनाने गए थे, बाबा इतनी देर कहाँ लगा दी? सवाल करो ना मुसलमानों कि इतना दुख किस बात का था? मौला रोए, मैं बेटी तुझे नहीं पता, मैं एक नहीं 40 कब्रें बना के आया, 40 का नाम आया था। बीबी बोला बाबा वो क्यों? मौला बोला बेटी मैंने तेरी ना दफनाने नहीं जाना और मैंने छुपाने जाना है। क्या पता जो मुसलमान आग लेके दरवाजे पे आ गए थे वो कल कब्र में रहने दो या ना रहने दे।